करना एक बोझ हुंदा है तुंदी आत्मा उपर। असें सब कूड़ा करकट अपने कन्ने लेई फिरदे हन। ਉਹ सब लोकी जिन्हां कन्नै अस क्रोधित हुंदे हन, सरकार उपर, पड़ोसियां उपर, अपने बच्चों उपर, गड्डियां चलाने उपर, काम करने वाले उपर। तुस जिथे भी जंदे हो सारियां चीज़ां गी अपने कन्ने लेई जंदे हो, कन्ने ही रखदे हो। तुसां लोकां कन्नै रिश्ता रखने की कोशिश करदे हो, पर इस कूड़े कन्नै उंदा भी नुकसान करदे हो। इस कूड़े की लेके तुस उन्हां की होर नुकसान पजांदे हो। अपनियां इन्हां परेशानियां कन्नै लोकां की जख्मी करदे हो, कन्नै तुंदे की क्षतिपूर्ति करनी होंग। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ अपनी करन दियो, अपने जीवन के इन्हां बोझां ते परेशानियां कोलों छुटकारा पाई लियो, ने कि प्रभु दे हवाले करी दियो। यानी यूसुफ जिहे बनो जिसने तुस पैड़ा करना चाहते हो। ईश्वर भला करना चाहते हैं। खाली इस करिए कि किसी बंदे ने पैड़ा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर उस तो चंगा नहीं करी सकते। नीति वचन च बहुते जे वधिया वचन हैं। जे तुस क्रोध करने च धीमे हुंदे हो तां तुस बड़ियां तो बेहतर हुंदे हन। मनुख की शक्तिशाली आत्मा उसी शरीरिक दर्द ते कष्ट च स्वस्थ बनाई रखता है। एक प्रसन्न दिले की दवाई अंगर चंगा करता है। हर एक उदास आत्मा, बोझल आत्मा हड्डियां की सुखाई दिंदा है। ईर्ष्या ते जलन हड्डियां की सड़ी जाने अंगर आन। तुंदे कि सवेरे दे वक्त अपने की शीशे च दिखी के नहीं सोचना कि तुस बाहरे चंगे लगदे हो ते सब ठीक ठाक है। अपने की जाई के ईश्वर दे वचन दे आईने च दिखो। अस उसी सजाई के गिरजे ले जाई सकते हाँ, पर ईश्वर प्रभावित नहीं हुंदे। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ कि मैं सारा किज मेल करदा होया पाया है। जूते मेल खांदे हन, ਉਹ ਨਿੱਕੀ जी चीज़ भी मेल खांदी है। मैं सोचा ये गहने बड़े प्यारे हन। मैं मेल खांदियां बालियां भी पाईयां हन, अपने बालां की भी संवारिया है ते अस चले हन। पर क्या तुस जानते हो ईश्वर इन्हां की नहीं बल्कि दुए कपड़ियां की दिखदे हन। प्रेम पाई लो, कोमल दिले आली दया ते करुणा पाई लियो, मसीह की पाई लियो, नए मनुख की पाई लियो, पुराने मनुख की उतारी दियो। मैं आज आत्मिक पोशाक भी पाई है। बाइबल च ये नहीं लिखा है कि ईर्ष्या की पाई लियो, जलन की पाई लियो। गुस्से की पाई लियो, कने अहंकार की ओढ़ी लियो। उन्हें की तैयार करी के गिरजे ले जाओ। तीर निशाने पर लग गया है। माफ ना करना ईश्वर दे कने तुंदे व्यक्तिगत रिश्ते दे आड़े आंदा है। तुंदे लिए माफ करने दा पर्याप्त कारण है। तुंदी प्रार्थनावां च बाधा आंदी है। तुस ईश्वर दी मौजूदगी दा मजा नहीं ले सकदे। तुंदे की हमेशा ये महसूस हुंदा है कि किज ते गलत है। कुछ ऐसे बंदे ने गुस्से होंदा के मतलब है जिसी पता ही ना होए ते ना परवाह हो, तुस परेशान हो। इस कोई समझदारी नहीं है। जिन्हां लोकां ने नाराज हो उन्हां तो मतियां गी ते परवाही नहीं हुंदी है। तुस उंदे की बिल्कुल परेशान नहीं करी पांदे। ईश्वर असां की माफ नहीं करी सकदे जे अस माफ नहीं करदे। अस प्रेम नहीं करी सकदे जे असां दिले तो माफ ना कीता होए। असां की इस कूड़े तो छुटकारा पाना है ते ईश्वर दे तरीके कन्ने सब करना है। तुस माफ ना करी के शैतान दे लई बड़ा द्वार खोल दियो। जिन्हां की असां की माफ करना चाहिए दुए लोगों की अपने की ते शायद अजीब लगे, पर ईश्वर की भी तुंदे की हैरानी होगी कि किन्ने लोग ईश्वर ने गुस्से हुंदे हन। किज लोग मन गए, पर जानते हो असल च सचमुच किन्ना खतरनाक हुंदा है उस कन्नै गुस्से होना, जिहड़ी तुंदी मदद करी सकदा है। ते अस ईश्वर कन्नै कियां गुस्से हुंदे हन, कियां कि असां दी अपने जीवन दे लिए एक योजना है ते असां प्रार्थना कीती ही।
ਬਿਸਮਾਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਦਸ਼ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰਜੇ ਗਏ, ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ तुंदे च भी वो है, वो धार्मिक फरीसियों की अपने की सही समझने की भावना जिस कन्नै ईश्वर की नफरत है। सो चंगा हो कि तुस ईश्वर की माफ़ करो जे उन्हां तो गुस्से हो, कियां कि वो तुंदे कोलों ज़्यादा हुशियार हन। ये तुंदे जीवन के लिए एक वधिया योजना रखते हैं ते मनुख का मन उहदे वास्ते ही योजना बनांदा है, पर ईश्वर उसदे कदमां की मार्गदर्शन दिंदे हन। बुरा ना मन्नो, पर ईश्वर कन्नै गुस्से च रोना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो चंगे हन। असां दे जीवनां च चाहे जो भी होया हो, ईश्वर चंगे हन ते बेशक असां गी निराशा हुंदी है जिल्ले गलत ते अनुचित महसूस हुंदा है, पर मेरी गल याद रखो, जे ईश्वर उपर नज़र रखगे ते उनदी इच्छा तो तरीके चंगे होंग। वो गलत चीज़ां की सही बनांगे ते तुंदे की दुगना इनाम देंगे। आशा करनी है कि तुसा माफ़ ना करने की पहचानने के तरीके उपर शिक्षा का मज़ा लिता होंग। माफ़ करने का मेरा अपना सफ़र बड़ा औखा रहा है तो उहदे जरिए ईश्वर ने मेकी माफ़ करने के फायदों के बारे च सिखाया है। मैं किताब लिखी है डू योर सैल्फ अ फेवर फॉरगिव। असां सारे कि ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਜਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਹੈ। ਜਿੰਜਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਗਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂਗੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਸੌਕੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਮਿੱਗੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਿੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਉਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੰਨੇ ਮੱਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਿਤਾਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੀ। ਅਸ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਇਹ ਜਾ ਹੋਇਆ ਮਿਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਸਤਰਾਂ ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਉਸ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸੀ ਅਸ ਮਸੀਹ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ। ਅਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸੀ ਪਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੀ। ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਟੀਮ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਗੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਗੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਰੋਵਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਸੇ ਮੋੜੇ ਉੱਪਰ ਮਿਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਹੀ ਜਿਸ ਕੰਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਦੂ ਤੂੰ ਜਿੱਲੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਇਆ ਤੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲੇ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਾਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਕਿਆ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਸੰਪਰਦਾਇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਝੁਕਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਜ ਪਾਪ ਹੋਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸ ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕन्ने ਉਹ कियां के अस अपने गिरजे च नेतृत्व करदे हे ते अस हर चीजे कन्नै जुड़े दे हे मस्सी टीवी उप्पर लोकी मिगी दिखदे हे मेरी इक सार्वजनिक सेवकाई ही जिसी मिगी हर दिन जारी रखना पौंदा हा मैं जानदी कि ओह् भी उस कन्नै दबाव महसूस करदे हे इस करी उंदे ना दसने दे केईं बहुत सारे कारण हे ते ओह् सब सहन करदे वेले मिगी रोज अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आनिए एक चंगी मसीह बनना पौंदा हा पर उसदे कन्नै मैं अग बबूला होवा दी ही ਤੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸ ਉਸੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੀ मिगी बहुता धक्का लग्या हा इक ते इस करी कि मैं उसदी आशा नहीं करा दी ही दूआ इस करी मिगी बहुता दुख पुज्जेआ हा कियां कि मिगी महसूस होया कि मैं उंदी कुसै गल्ल उप्पर विश्वास नहीं करी सकदी जियां मिगी विश्वास ना होंदा जिल्ले ओह् मिगी गलांदे कि उन्हां गी मेरे कन्नै प्रेम है या एह् कि मैं सुंदर दिक्खे दी हां या ओह् जी ही कोई होर गल्ल कियां कि हर ओह् चीज बदली गेई ही जिस उप्पर मिगी विश्वास हा मैं उस क्रोध गी अपने अंदर होने दिंदी कियां कि मैं एक पक्का शक्तिशाली मनुख ही सो मैं मुड़ियै उस तरह होन नहीं दिन्ना हा मेरे उप्पर आकस्मिक भारी होया हा मिगी धक्का लग्या हा इस करी अपने अहंकार दे कारण मैं मुड़ियै किज होन नहीं दिन्ना चाहंदी ही सो मेरा गुस्सा एक सुरक्षा कवच हा जे मैं उन्हां तो क्रोधित रौंदी ते मिगी ओह् चिंता ना होंदी कि ओह् परेशानी तू उठियै मिगी प्रभावित करगी ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮਿਕੀ ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਨਾ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸ ਦੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸ ਚੋਟ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जी आहो ये बिल्कुल सच है कियां कि मैं सोचा कि मैं उन्हां कन्नै क्रोधित रह सकदी हां ते एह् कुसै होर चीज गी प्रभावित नहीं करगा पर मैं अपने बच्चें दे लेई चंगी मां किस तरह बनी सकदी ही मेरी सेवकाई केजी होई सकदी ही ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ बिल्कुल जिसले अस कुसै गल्ल दे लेई क्रोधित हुंदे हां अस अपने क्रोध गी बक्खरे खंडां च रक्खी नहीं सकदे ओह् हर उस चीज प्रवेश करी जांदा है जिस कन्नै अस निपटदे हां सो मैं वैसा नहीं करी सकदी ही मिगी असली च उस हालत च पुज्जना हा जित्थै मैं इन्नी देर शांत हुंदी कि ईश्वर मेरे कन्नै गल्ल करी सकदे कियां ਉਹ कि तुस ਬੜਾ जानदे ਬੜਾ हो ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ केईं बारी ओह् औखा हुंदा है कियां कि मैं लगातार उसदे बारे च सोचदी कि मिगी केह् जा महसूस होवा दा हा ते एह् जा उन्ना कीता हा मिगी उस हालात च पुजाना या जित्थै मैं पूरी तरह टुट्टी गेई हुंदी तां कि मैं ईश्वर दे सामने शांत रहियै उन्हां कन्नै मेरे नाल गल्ल करने दा इंतजार करी सकदी ते इक वचन हा जेह्ड़ा सच्ची मुच्ची सुंदर है ओह् है 2 तीमुथियुस ते उस च गलाया है जे अस अविश्वासी भी होवां तद भी ओह् विश्वास दे काबिल बनेआ रौंह्दा है कियां कि ओह् आपे अपना इनकार नहीं करी सकदा ईश्वर हमेशा वफादार ਸੋ रौंह्दे ਈਸ਼ਵਰ हैं ਨੇ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥਿਮੋਥੀਅਸ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी आहो ये बहुता व्यंग्यपूर्ण है पर ये बिल्कुल सच है ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਗੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਗੀ ਕੜੀ ਕੜੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹੋਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਗੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾ पर मिगी उन्हां पर विश्वास नहीं हा मिगी उनदे मामले च ईश्वर ऊपर विश्वास करना हा क्योंकि ईश्वर हमेशा ਸੋ वफादार ਇੱਕ ਵਾਰੀ हुंदे ਜਿਲੇ हैं। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਤਾਂ ਜਾਈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਚ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਰੂਪੇ ਨੇ ਜਿਲੇ ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏ बिल्कुल लगदा है ते मैं एक व्यवस्थित मनुख हाँ सो मिगी एक योजना दी लोड़ ही इस करी मैं पूछया मैं एक कुस तरह कन्नै करगी प्रभु तुस इस विचों बाहर निकलने च मेरी किस तरह मदद करगे इस करी मिगी बहुते जे सवाल पूछने पे हे कियां कि मिगी जिन्ना मुमकिन हा सच गी सामने आनना हा ताकि मैं उंदे कन्नै मिलियै उस तो निपटी सकदी ते अग्गे बधी सकदी ते ओह् इक बहुती भयानक ते दर्दनाक प्रक्रिया ही ओह् बहुती पैड़ी ही पर ओह् होना जरूरी हा
असांगी मसीह सलाह लेनी पई ही ताकि अस ओ करी सकदे ते उस प्रक्रिया तू गुजरी सकदे। असांगी जवाबदेही दी भी लोड़ ही जड़ी बहुती वड्डी ही। तुस इक दे बिना दूआ कम नहीं करी सकदे कि अस इक दूए दे जवाबदेही होई सकदे हे कि अस बिल्कुल। कुसै भी चीज दे बारे च गल करी हाँ। सकदे हे। मैं पुच्छी सकदी ही क्या तुंदे गी प्रलोभन होवा दा है? क्या तुसां ए जा किज कीता है जो हम्म। नहीं करना चाहिदा हा जिसदे बारे च तुस मिगी दसना नहीं चाहते हे ते ओ भी मेरे कोलू ए जे सवाल पुच्छी सकदे हे ते ओ आदमियां दे कन्नै ए जे दल दे कन्नै ओ करी सकदे हे जड़ा इक दूए दे कन्नै सच्चे है कियां कि ए सच्ची मुच्ची महत्वपूर्ण है। उस प्रक्रिया च बहुत समय लग्या ते पता है असां दे ब्याह की तकरीबन 27 सालां होई गईयां हन। सो ए गल 12 साल पुरानी है। मैं उसदे बारे च सोचदी हां ते मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईश्वर ने उस गुप्त चीज गी लीता जड़ी असां दे अर्थात टीम ते मेरे बिच ही। असां दे ब्याह च हमेशा तू असां ते ईश्वर दे बिच ही जिस कन्नै मैं हमेशा अनबिग ही। उन्हां ने ओ लेइयै उसदा नाश कीता ते असां गी इक नवीं नींह बनाने दा मौका दित्ता, इक नवां रिश्ता बनाने दा जड़ा असां दे उसदे बगैर नहीं करी सकना हा। इस करी चाहे माफ करना ते पुनः निर्माण दी प्रक्रिया किन्नी भी कष्टदाई ही ओ होना जरूरी हा कियां कि हुन असां दा रिश्ता चाहे तुस जानदे हो कि तुंदे कोई पीड़ा रिश्ता कन्नै अज परिपूर्ण नहीं कुसै की हुंदा। सीख मिल गई। मैं आशा करदी हां ते मेरे हाँ। यही प्रार्थना है मैं इसदे बारे च दस्से करा दी हां कियां कि तुसां अचानक मेरे कोलों पुच्छया हा जिल्ले तुस माफी उप्पर अपनी किताब लिखा दे हे कि क्या तुंदी कोई माफ करने दी कहानी है जिसी तुस दसना चाहोगे। इस करी मैं उसदे बारे च प्रार्थना कीती ते टीम गी पुच्छया जायज ने पुच्छया है कि क्या कोई माफ करने वाली कहानी दसना चाहदी हां। उन्होंने हाँ, गलाया ये हुन सही वक्त है। आई गया है कि तुस अश्लीलता दी लत दे बारे च गल करो। उन्होंने मिगी आख्या कि इसदे बारे च गल करना सौखा नहीं है पर इस असां कन्नै दी इक इच्छा है। बंदे दे बारे च बड़ा पता चलदा है कि ओह् इच्छुक है असांगी उसी इस प्रोग्राम उप्पर दस्सने दे लेई जेह्ड़ा पूरी दुनिया च प्रसारित हुंदा है ते सारेआं गी दस्सने दे लेई कि उन्हां गी परेशानी ही अश्लीलता दी लत दी। पर ध्यान दिओ सच असांगी आज़ाद करदा है ते अस एह् समझी सकिए कि सच शायद बहुता सख्त होए ते केई बारी तुंदे गी उसदी कीमत भी देनी पए पर खाली सच ही तुंदे गी आज़ाद करगा ते सच दे बिना सच्ची चंगाई नहीं होई सकदी। इस करियै मैं गलाना चाहांगी कि मैं बहुत ही आभारी हाँ कि तुस ओह् कहानी दस्सने दी इच्छुक ही। मैं जानदी हां कि ईश्वर तुसां उप्पर अनुग्रह करगे फिर तो पूर्णता स्वस्थ होने दे लेई पर उसदी शुरुआत माफ करने गी त्यार होने कन्नै हुंदी है। जियां कि तुंदे मामले च अस माफी दा मतलब हा तुंदा ओह् रिश्ता जारी रखना ते ब्हाल होना। मैं जानदी हां कि केई बारी माफी दा अर्थ रिश्ते दी ब्हाली होना अनिवार्य नहीं हुंदा है ते इस उप्पर निर्भर करदा है कि कीता की गेआ है ते उसदा केह् असर होया है सही है उन्हां सारेयां रिश्तेयां पर जेह्ड़े तुंदे अपने बने हुए ते उस हन प्रक्रिया चू लंघदियां ते वेले ओह् कीते गे चुनाव चुनाव। जेह्ड़ा अस करदे हाँ हां पर एह् महत्वपूर्ण है कि असांगी अपना सारा जीवन क्रोधित कठोर ते नाराज रेहियै नहीं बिताना है। अस चाहिए तां करी सकदे हां पर अस इस आधार उप्पर किताब लिखा दे हे ते तुसां तक संदेश आना दे हे कि अपने उप्पर अनुग्रह करो ते माफ करो। मेहरबानी करियै दिखदे रहो अस अति महत्वपूर्ण विषय उप्पर भेजेआ है जिंजर असांगी दस्सने दे लेई तुंदा बहुत बहुत धन्नवाद। तुंदा स्वागत है इस मौके दे लेई धन्यवाद। मुड़ी के स्वागत है अज अस माफ करने दे बारे च गल करे करदे हां ते जिंजर दे कोल किज दर्शकां जरिए भेजे गे सवाल हन जिंदा जवाब देने दी कोशिश करगी। मेरे ख्याल च तुंदी ये कोशिश सच्ची मुच्ची बधिया हो गई ते चलो अस एक नजर दिखदे हां। ਇਹ ਸਵਾਲ 4 ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣੀਏ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ स्वीकार करी सकदा पर इसी मिकी माफी करन तो नहीं रुकना चाहिए है कि जिले मैं माफ कर दियां ते अपने ऊपर अनुग्रह कर दियां। इस करिके मैं इस किताब च समग्री दे प्रस्तुतिकरण दे तरीके दे बारे च बड़ी उत्साहित हां क्योंकि मेरे विचार ने इस कन्ने अखां खुली जांग ते इस च नवां दृष्टिकोण है क्योंकि तुंदे की माफ करी के बेशक मैं तुंदे लिए किज करा दा हां पर उस तो ज्यादा मैं अपने लिए करा दा हां। इस करिके तुंदे की कुसै दे अफसोस नहीं करन दी लोड़ अपने जीवन च जहर घोलने नहीं देना है कियां कि ओह् लोकी दुखी रहंग जे ओह्
ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਘਮੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੁੰदा कुसै कन्नै करीबी रिश्ता होए ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ऐसा। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕन्नै ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਹੀ। ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਰੇਚਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਮਸੀਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਗੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਨੇ ਅਸਾਂਗੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇ ਗਲਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨੀ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਾ ਜਿਸ ਕन्नै ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਭੁਲਾਈ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸੱਚੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਗਲਾਈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕੇ ਇਹ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤਾ ਆਂਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਕਨੇ ਕਿਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਅਸ ਮਾਫ ਕਰੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਾਫੀ ਭੁਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚ ਬੋਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਿਆ ਮਿਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਗੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁੰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟ ਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚੋਟ ਪੁਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਲਪਨਸ ਤੋਂ ਕਾਰਲਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤੀ 18 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾ ਮਿਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ 7 ਵਾਰੀ ਸੁਝਾਇਆ 6 ਜਾਂ 8 ਕਹਿਣੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ 7 ਸੁਝਿਆ ਹੋਊਗਾ 7 ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 490 ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ आवश्यक ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਟ ਭਰੀ ਕੇ
जड़ा तक बंदा तुंदे कन्ने करादा होए देखो जे तुसां कुसै कन्ने इहो जिहा रिश्ता है जेड़ा लगातार तुंदे की चोट पजांदा है तां शायद तुंदे की उस हालात तो दूर जाना चाहिदा है जिद्दे तक बाहर दी गल है ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰੀ ਸਕੀਏ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਕਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬਸਰਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੇ ਕਨੇ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਇਦਾਨ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸ ਬੈਠੀ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਗਲਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪੇ ਕੰਨੇ ਆਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਨੇ ਨਿਪਟੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ अनुग्रह करना चाहिए ईश्वर की भी वफादार होन देना चाहिए उन्होंने अपने की बहाल करने दईए असां की उन्ना दर्द ते कष्ट दे वेले मदद करने दईए असां करने कुछ शानदार ये बिल्कुल सही है मेरे तो ये सवाल पूछने दे लिए धन्यवाद उन्हें के जवाब देना मजेदार हुंदा है धन्यवाद अपने ऊपर अनुग्रह करो ते माफ करो जी आहो अपने ऊपर अनुग्रह करो ईश्वर असां की हमेशा माफ करन की तैयार रहंदे हन और चाहंदे हन कि अस हमेशा माफ करने की तैयार रहिए जदों भी शुरू करना है कि ईश्वर मदद करो कि मैं तुंदे अनुग्रह दे बगैर ये नहीं करी सकदा अस तुंदे ने प्यार करदे हन साकी बड़ी खुशी है कि आज तुस ए दिखे दे हो ते मेरी प्रार्थना है कि जिंजर दी व्यक्तिगत कहानी ने तुंदे दिले की छुया ते जिन्ने सवालां दे मैं जवाब दित्ते उन्हां ने तुंदे की जानकारी दित्ती होंग तुंदा बाकी दा दिन वधिया गुजरे ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org ਪਰ ਸਾਖੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਨਿਵੇਦਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਦਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ